मैं कहा जो पूरे देश को अन्न उगा के देता है उस झंडे को आप ऐसे डील करोगे भी यहाँ पर झंडा भी किसानी वाला लग गया, असं नहीं जानते। वो बोलता सरदार जी मेरे को नहीं पता, हमारी तो जो ड्यूटी लगी है आप यहाँ से नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। फिर उस दिन तो मेरे मन च आया जे तुसी साडा किसानी झंडा जे दिल्ली च बैन करोगे तो फिर इत्थे भी साडा राज आ, तो फिर असीं तुहानूं ये बैन करके दिखावांगे बीजेपी का खूनी झंडा। उसे तहत फिर जी जिदा भी गड्डी नज़र पैंदी आ, कोई भी हो, चाहे वो पायलट गड्डी हो, चाहे विधान सभा की हो, चाहे संसद वाली, ये उन्होंने गड्डियां तो पुट्टियां गई। आप जेडे करते हैं ना मोदी जी आपका धन्यवाद या फलाना चमका, कोई मोदी मादी का धन्यवाद नहीं गा। असी आपदे 700-800 के करीब आ जेडे हाँ जाना लाइया ये पिछे, बहुत कुछ गवाया है, ठीक है। तो असी धन्यवाद वह तां करिए ना जे सानू उन्हें आपकी जेब चों कुछ दिता हो। वहम होगा खनी ये टेंट पट्टन लग गए या ट्रैक्टर ट्रालियां मोड़ लियां आ, नहीं नहीं, देखो 1 साल का समा हो गया, आप पक्के काम करके वापस जावांगे जो इन्ना कुछ आप सह आया। एक वक्रे तौर तरीके नाल इत्थों जाया जाऊगा, ये नहीं भी चुप चपीते उठे तो तुर पे। तो दुनिया जी देखूगी भी इत्थों जी एक किसानां दी जित की जी वापसी साडी बहुत वड्डी जी इतिहासक जित होगी। मेरे पिछे लगियां झंडियां तो तुहानू लग रहा होगा कि असी इस वेले बीजेपी के दफ्तर च बैठे हाँ, पर असी बीजेपी के दफ्तर च नहीं सगों पक्के ਸਿੰਘੂ वालियां दे डेरे दे उत्ते बैठे हाँ। साडे नाल भाई परमिंदर सिंह गिल ने। स्वागत है जी प्रो पंजाब टीवी। सत श्री अकाल जी सारी संगतां नूं। बीजेपी का विरोध कर रहे ने किसान ते झंडियां जड़ियां इत्थे ऐ रखियां होईयां गईयां पर पुट्ठियां ने झंडियां। वेख के ऐ लगदा सी हरेक नूं भी बीजेपी दीयां झंडियां क्यों, पर पुट्ठियां क्यों? बीजेपी ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? देखो जी तानाशाही सरकारां ने ਜਿਹੜੇ फरमान भी इन्हां दे पुट्ठिया ते इन्हां ने हुण तक काम भी पुट्ठे कीते, कोई सिद्धा नहीं कीता। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ इन्हां ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਰਸਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ तक ਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਟੌਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੀ चाहे कोई 2 लाख की गड्डी चाहे 2 करोड़ की गड्डी आ, नाल ओहदी डेट नाल ओहदा टाइम सारा कुछ पा के ते आपां, क्योंकि सरकार नूं भी पुट्ठियां करना सी। जद आपां नूं 1 साल का समा हो चलिया इत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डरां ते उत्ते गाजीपुर बार्डरां टिकरी बार्डरां ते दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ बार्डरां ते बैठिਆਂ नूं तां फिर रोस बड़ा सी। देखो किन्नियां असी जानां ला लियां, किन्ना कुछ असी ओह सिया है ना। तो फिर उस तहत फिर जी जिदा भी गड्डी नज़र पैंदी आ, कोई भी हो, चाहे वो पायलट गड्डी हो, चाहे विधान सभा की हो, चाहे संसद वाली, जिवें तुहानूं दस्सिया भी आ विधान सभा वाली आ, गड्डियां झंडियां उन्हां गड्डियां तो पुट्टियां गईयां। हाँ जी, ये उन्हां गड्डियां तो पुट्टियां गईयां। अपने कोले बकायदा उसदी पूरी डिटेल मेरे लैपटॉप दे विच, मेरे मोबाइल दे विच गड्डियां ते, क्योंकि बकायदा उन्हां दी तुहानूं पता परमिशन लगी सी हुंदी आ भी विधान सभा की गड्डी आ, उहदे नाल पायलट गड्डी भी तुहानूं मिलूगी, जिवें मान लो संसद वाली गड्डी दी, आ संसद वाली गड्डी दे एक पै साइड ते मोदी, दूजी साइड ते योगी की फोटो आ, ठीक है जी। तो विधान सभा यूपी दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नाले दा नंबर लिखिआ यूपी 32 सारा कुछ हो गया, ठीक है। डेट आ गई 8 तरीक नूं पट्टी सी ये, तो जिवें एक चेयरमैन दी सी, एक जिवें वक् पट्टियां गईयां ने ये जी। हुण अपना जिवें डेरा इत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर ते आ TDI दे कोल, जिवें भी अपने हुण आपां लंगर भी चलाउणे आ इत्थे रोड दे उत्ते ही अपना लंगर आ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਆ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਗਈ, ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ TDI ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਧੀਰ ਹੋਟਲ ਹੱਦ ਸੁਧੀਰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਫਿਰ ਡੱਕ ਲਈਦੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝੰਡੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜ ਪੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਝੰਡੀ ਪੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲਈਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੰਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰਲੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਗੱਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੰਬਰ UP 9LL 3883, ਸਮਾਂ 1:06, ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਆ 7/11/2021। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪੱਟੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ
ਲੱਗਦਾ ਪੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਅਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਖਣੀ ਇਹ ਟੈਂਟ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋੜ ਲੀਆਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਚਮਕਾ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੁਡਵਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੂਗੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ 21 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 2021 ਦੀ। 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਪਿੰਡ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਲੰਡੇ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਆਜੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਐਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 2, ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੰਡੀ ਆਏ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ, ਪੁੱਠੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਰਸਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਰੇਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ, ਉਧਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ यहाँ से नहीं जा सकते। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ क्यों नहीं जा सकते ਅਸੀਂ इधर दे? ਕਹਿੰਦੇ नहीं यहाँ से, इधर से नहीं आप जा सकते, पीछे से जाइए। मैं कहा भी रीजन बताओ क्यों नहीं जा सकते? ਕਹਿੰਦੇ आप किसान हो ना, आपके झंडा लगा है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ झंडा ही लगा है किसानी वाला, कोई AK-47 तो नहीं लगी आगे में। तो फिर वो बोलता है, कहता भी नहीं जी देखो हमारे तो साहब बैठे, आप उनसे बात कर लो। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं आप किसान हो ना, झंडा लगा, आप नहीं जा सकते। मैं कहा मैंने आपको उनको भी बोला था कि झंडा लगा है, और झंडा भी किसान का लगा है, किसी चीन का या पाकिस्तान का नहीं लगा हुआ है।
है ना, भी इस देश के हम माओवादी हो गए या दूसरे वो हो गए। तो मैनू कहने लगा भी नहीं जी देखो, मैं कहा जो पूरे देश को अन्न उगा के देता है उस झंडे को आप ऐसे डील करोगे भी आप झंडा भी किसानी वाला लगा सी नहीं जानते। मैं कहा आप हमारी गाड़ी चेक करो, इसमें क्या इलीगल है, कोई RDX है, कोई नशा है, कोई असला है अवैध, तो हमें रोक लो। और जो इतनी गाड़ियां जा रही हैं उनको तो आप रोक नहीं रहे, उनके झंडा नहीं लगा, क्या आपको क्या तसल्ली है उसमें गाड़ियों में क्या जा रहा है। तो मेरी उसमें ऐसे तकरारबाजी हो गई। वो बोलता सरदार जी मेरे को नहीं पता, हमारी तो जो ड्यूटी लगी है आप यहाँ से नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। मैं कहा जी ठीक है। वो अपने सिपाहियों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ इनकी गाड़ी बैक करवा दो। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ BJP ਦਾ ਖੂਨੀ ਝੰਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੱਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ BJP ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੰਡੀ ਪੱਟ ਲਈ ਆ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਝੰਡੀ ਪੱਟ ਲਈ ਆ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਝੰਡੀ ਪੱਟ ਲਈ ਆ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਝੰਡੀ ਦਾ ਪੱਟਣ ਦਾ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬਰੋਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਟ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਕਰਾ ਵੱਜੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਝੰਡੀ ਪੱਟੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਹ ਝੰਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, मेरे को ये झंडी चाहिए, ये खूनी झंडी है, हमने इतनी जानें लगाई हैं, ये किया है। और आप मेरे जो चाहे गोली भी मार दो तो मरे हुए के हाथ में भी आपको झंडी मिलेगी, झंडी छुड़वा नहीं सकोगे आप। तो फिर उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਲੂਜ਼ ਲਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੰਡੀਆਂ ਐ ਪੱਟ ਲੈਣਾ ਹਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਝੰਡੀਆਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਇਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕਈ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਿੱਲ ਫਲਾਨੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕੱਲੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡੀ ਪੱਟਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ SKM ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਪੂਰਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਫੁਕਰਾਪੰਥੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਈਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਈ ਇਹ ਖੂਨੀ ਝੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੰਘਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੀ ਪੱਟਣੀ ਆ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਣਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੀ ਪੱਟੋਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਡੀ ਪੱਟੋਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਡੀ ਪੱਟੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਗਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਆ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਪੱਟੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਝੰਡੀਆਂ ਪੱਟੋਗੇ? ਹਾਂ, ਪੱਟਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਝੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੜ ਗਈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ, ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੜਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੱਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡੀਆਂ ਪੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।